Hello students. Now let's continue lesson number 9. Okay, climbing high. Okay, we were on page number 82. So everyone open page number 82 and see the lesson. First, a special guest on the very last line. Okay, everyone got it? મળ્યું બધાને? Fine. Now see, February 15, 1984. And what is the incident? A special guest. Okay, so one special guest come in the mountaineering camp. જે mountaineering camp છે, સંગીતા મેડમ જોઈન કર્યો છે એ કેમ્પ. ઓકે, ત્યાં કોઈક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ આવી રહ્યા છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી હુ ઇઝ ધ ગેસ્ટ. After dinner, we met a special guest, Bachendri Pal. Who is the special guest? Bachendri Pal. Bachendri Pal. Remember that Bachendri Pal is the first Indian lady who climbed Mount Everest. Who climbed Mount Everest in 1984. Remember that. બધાને યાદ રહ્યું? Okay, who was the first Indian lady to climb Mount Everest? Bachendri Pal. Everyone speak loudly. Bachendri Pal. Okay, so Bachendri Pal is the first Indian lady. ઇન્ડિયામાંથી પહેલી વુમન છે કે જેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ક્લાઇમ્બ કર્યું છે. માઉન્ટ એવરેસ્ટ મીન્સ હાઈએસ્ટ પીક ઓફ ધ વર્લ્ડ. વર્લ્ડનું સૌથી હાઈએસ્ટ પીક છે. કયું પીક છે? માઉન્ટ એવરેસ્ટ. Okay, so that Bachendri Pal climbed. Now turn your page on page number 83. As a part of the team to climb Mount Everest, so she had just been selected. એઓ સિલેક્ટ થયા હતા. કઈ રીતે સિલેક્ટ થયા? She was a member of the team who is climbing Mount Everest. Who is going to climb Mount Everest? જે ટીમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ક્લાઇમ્બ કરવા માટે જઈ રહી હતી તે સમયે. ઓકે, તો એ ટીમની અંદર બચેન્દ્રી પાલ સિલેક્ટ થઈ ગયા હતા. નાઉ શી ઇઝ ધ ગેસ્ટ ઓફ અવર સંગીતા મેડમ્સ માઉન્ટેનિયરિંગ કેમ્પ. કેમ્પના ગેસ્ટ બનીને આવ્યા છે. ઓકે, she had come to seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song. So here we have give some Pahadi song we don't understand, so skip it. This is the Pahadi song in italicized word. આ italicized word ની અંદર જે લખેલું છે એ પહાડી સોંગ આપેલું છે. હા, સો બધાએ એક સાથે ડાન્સ કર્યો. બચેન્દ્રી પાલ પણ જોઈન થયા. ઓકે, અને બધા શું ગાવા લાગ્યા? પહાડી સોંગ. ઓકે, એન્ડ they were dancing on that song. Okay, at that time we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create a history. So when she was become our guest, okay, who was the guest? Bachendri Pal. So at the time of that when she came as a guest, we don't know that she become the first Indian woman to climb Mount Everest and create a history. તો અમને એવું નથી ખબર હતી કે એઓ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ક્લાઇમ્બ કરી જશે. ઓકે, અને હિસ્ટ્રી ક્રિએટ કરશે. એમણે એક હિસ્ટ્રી બનાવી છે કે ઇન્ડિયામાંથી સૌથી પહેલા વુમન કોણે ક્લાઇમ્બ કર્યું? તો ઇન્ડિયામાંથી સૌથી પહેલી વુમન કોણ હતી? બચેન્દ્રી પાલ. ઓકે, સો she create a history. Now that is here another event, camp in the snow. એટલે કે બરફ. હવે બરફની અંદર એમણે કેમ્પ લગાવવાનો છે. ઓકે, સો સ્નો સ્ટોર્મની અંદર એમણે શું લગાવવાનું છે? કેમ્પ લગાવવાનું છે. Now see, February 18, 1984. We were standing at the height of 2134 meters. So આટલી મીટર હાઈટ પર એઓ બધા ઊભેલા હતા. We were to spend the night here. So
આટલી હાઈટ પર હવે ડાર્ક થઈ ગયું, અંધારું થઈ ગયું. સો દે હેવ ટુ સ્પેન્ડ ધ નાઇટ એટ ધ હાઈટ ઓફ 2134 કિલોમીટર્સ. ઓકે, તો આટલી મીટર હાઈટ પર એમણે પોતાનો ટેન્ટ લગાવવાનું છે એન્ડ નાઇટ સ્પેન્ડ કરવાનું છે. એવરીવન વોઝ બિઝી ટ્રાઇંગ ટુ પુટ અપ ધ ટેન્ટ. હવે બધાએ શું લગાવવા લાગ્યા? ટેન્ટ લગાવવામાં બિઝી છે. વી યુઝ ડબલ લેયર પ્લાસ્ટિક શીટ્સ ફોર ધ ટેન્ટ and for the ground, and we put in the bags and begin to put up the tent. So બધાએ સ્નો સ્ટોર્મ હેવી છે, ઓકે, એટલે કે જે બરફ પડી રહ્યો છે એનાથી એમને ખબર છે કે હવે એનાથી પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થશે. સો એમણે શું કર્યું? 2 લેયર પ્લાસ્ટિક લગાવ્યું. ટેન્ટ ઉપર પણ 2 લેયર પ્લાસ્ટિક લગાવ્યું અને ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ એમણે સ્પ્રેડ કર્યું 2 લેયર પ્લાસ્ટિક. ઓકે, સો ધેટ they can face the difficulty. Okay, and everyone trying to put their camps. બધા પોતાનો ટેન્ટ લગાવવામાં બિઝી છે. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. એક બાજુથી અમે ટેન્ટ લગાવતા હતા અને બીજી બાજુ એટલી જોરથી વિન્ડ આવ્યો કે એનાથી ટેન્ટ ઉખડી ગયો. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. After facing many difficulties, they have made their tent. Then we dug a pit around the tent. એમણે પછી શું કરી દીધું? એમના ટેન્ટની આસપાસ પીટ બનાવીને એને પૂરી દીધા. પીટ એટલે કે ખાડો બનાવીને. ઓકે, તો દેટ્સ હાઉ દે મેનેજ ટુ ટેન્ટને આવી રીતના એમણે મેનેજ કર્યું. વી વર ફિલિંગ વેરી હંગ્રી. નાવ બધાએ આટલી હાઈટ ઉપર ક્લાઇમ્બ કર્યું છે એન્ડ બીજું બહુ બધું કામ કર્યું. શું કામ કર્યું? ટેન્ટ લગાવ્યો છે ને બધાએ. હા, તો નાવ દે વર વેરી હંગ્રી. બધાએ ભૂખ લાગી ગઈ. વી કલેક્ટેડ સમ ફાયરવુડ, સ્ટોન્સ એન્ડ અધર મટીરિયલ ટુ મેક અ ચૂલ્હા. એમણે શું ભેગું કર્યું? સમ ફાયરવુડ, સળગાવવા માટેનું લાકડું ભેગું કર્યું. પછી બીજું સમ સ્ટોન્સ, કેટલાક સ્ટોન્સ, પથ્થરો ભેગા કર્યા કે જેનાથી એઓ શું બનાવી શકે? ચૂલા બનાવી શકે. એન્ડ કુક સમ ફૂડ, અને એનાથી શું પકાવ્યું? ફૂડને કૂક કર્યું. After the meal, we collected all the waste in a bag to clear the campsite. Okay, after they have completed their dinner, they have cleaned their campsite. કેમ્પની આસપાસ જેટલું પણ વેસ્ટ મટીરિયલ બચેલું હતું એ બધુંને એમણે શું કરી દીધું? પ્લાસ્ટિક બેગમાં ભરી દીધું એન્ડ કેમ્પ સાઇટને કેવી બનાવી દીધી? ક્લીન બનાવી દીધી. Soon we got into our sleeping bag. હવે શામાં જતા રહ્યા? સ્લીપિંગ બેગ. સ્લીપ કરવા માટે તમે ડિસ્કવરીમાં એમ જોયું હશે શું આવે? જ્યાં બહુ જ કોલ્ડ હોય ત્યાં એમને શું આપવામાં આવે? સ્લીપિંગ બેગ. બેગની અંદર પેક થઈ જવાનું, ઓકે, અને સૂવાનું. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્લીપિંગ બેગ. સો આફ્ટર કમ્પ્લીટેડ ધેર વર્ક, they were got into their sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Okay, so એને ખબર નથી કે ઊંઘ આવશે કે નહીં, because the sleeping bag is new for everyone. બધાના માટે ન્યૂ છે. ઓકે, so she was also not understand that how she sleep in this small bag. આવી નાની બેગની અંદર કેવી રીતના સૂવામાં આવશે? ઓકે, અને કેવી રીતના ઊંઘ આવશે? so she doesn't sure about that. would it be comfortable? so આવો વિચાર આવે છે એને, આ કમ્ફર્ટેબલ હશે? would it not feel cold? એમાં કોલ્ડ નહીં ફીલ થશે? but the bag will filled with a soft feather with help in keeping us warm. ઓકે, સો આ જે અંદર એવો સૂતા ત્યારે ખબર પડી કે આ તો આખું બેગ શેનાથી કવર થયેલું છે? આખું ફીધર, સોફ્ટ ફીધરથી. એટલે એકદમ સોફ્ટ પીંછાઓથી ભરેલું છે કે જે એમને શું આપશે? વોર્મ આપશે. ઓકે, we were all very tired, so very soon we fell asleep. બધા બહુ જ થાકી ગયા હતા ને, so everyone
get a sleep very soon. જલ્દીથી બધાને ઊંઘ આવી ગઈ. Okay, now on page number 84. The next morning we woke up and found that it was snowing. સવારે ઉઠ્યા એટલે શું દેખાયું એમને? સ્નોફોલ થતો હતો. White soft flurry snowflakes were getting falling. So white કલરનો સ્નો આસપાસ બધે સ્પ્રેડ થતો હતો. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. બધું કેવું દેખાતું હતું? White. Today we had to climb at the height to 2,700 meters. આજે આપણે કેટલું ક્લાઇમ્બ કરવાનું છે? 2,700 meters. We walked carefully on the snow with the help of a stick. એવો સ્નો ઉપર આગળ ચાલવા લાગ્યા, પણ સ્નો ઉપર ઇઝીલી ચાલી શકાય નહીં. સો એમણે શેની હેલ્પ લીધી છે? સ્ટિક્સની. ઓકે, સ્ટિક્સને આ સ્નોની અંદર ખૂપાવીને એવો આગળ વધવા લાગ્યા. સો દેટ it is easy to walk, but it was very difficult because we kept sleeping. આ સ્નો જે છે એ સ્લીપરી છે અને બધા સ્લીપ થઈ રહ્યા હતા. સો ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સ્લીપ ઓન ધ સ્નો. સ્નોઈ માઉન્ટેન, સ્નોફોલ એકદમ સ્નો કવર્ડ માઉન્ટેન્સ હોય એના ઉપર ઇઝીલી ઉપરથી ક્લાઇમ્બ થાય નહીં, બિકોઝ સ્નો આ વેરી સ્લીપી. કેવું હોય? લપસી જવાય એવું હોય. Yet by afternoon we had reached now covered mountains. ઓકે, તો હવે આફ્ટરનૂન સુધીમાં એવો ક્યાં પહોંચી ગયા? સ્નો કવર્ડ માઉન્ટેન સુધી પહોંચી ગયા. વી એન્જોયડ થ્રોઈંગ સ્નો બોલ્સ એટ વન અનધર એન્ડ મેકિંગ અ બિગ સ્નોમેન. બધા એકબીજા ઉપર શું નાખવાના લાગ્યા? સ્નો બોલ્સ. ઓકે, નાવ આફ્ટર રીચિંગ ઓન ધ સ્નો કવર્ડ માઉન્ટેન્સ they were enjoying. બધા એન્જોય કરવા લાગ્યા. ઓકે, એન્ડ they were throwing snowballs on each other. એકબીજા ઉપર સ્નોબોલ નાખવા લાગ્યા. એન્ડ બીજું શું કર્યું? એન્ડ મેકિંગ અ બિગ સ્નોમેન. મોટો સ્નોમેન બનાવ્યો. ઓકે, સો they were enjoying to complete their task. ઓકે, ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થયું એટલે બધા એન્જોય કરવા લાગ્યા. ઓકે, સો ધ નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ વિલ સી લેટર. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ.